আৰু উভতি আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে আমি কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত কৈ গৈছো আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু লগতে কি সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কি সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো সবিস্তাৰে আমি জনাই গৈছো তুলনামূলকভাৱে এখন বাজেট আৰু সেই যোৱাবাৰৰ বাজেটৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহ আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছো বিশেষকৈ ট্যাক্স সন্দৰ্ভত যি সমূহ আমি কৰ ৰেহাইৰ সন্দৰ্ভত যেহেতু আমি কৈ গৈছো গতিকে আজি যি কেন্দ্ৰীয় বাজেট ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে তাক লৈ যথেষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি কওঁ যে কিছু মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কিন্তু সন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ এখন বাজেট বুলি কোৱা হৈছে যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে গাঁও আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এখন বাজেট গতিকে অসন্তুষ্টি থাকিব নালাগে কিন্তু যিয়ে নহওক আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ৰেহাই বৃদ্ধি 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই 3 পৰা 6 লাখ টকাৰ আয়কৰ 5% কৰা হৈছে 6 পৰা 9 লাখ টকাৰ আয়কৰ 10% কৰা হৈছে 9 পৰা 12 লাখ টকাৰ আয়কৰ 12% 12 পৰা 15 লাখলৈ আয়কৰ 20% 15 লাখৰ ওপৰত আয়কৰ 30% কৰা হৈছে গতিকে আয়কৰৰ ওপৰত যি বাজেটত যিখিনি সন্নিবিষ্ট হৈ আছে তাকে লৈ যেহেতু প্ৰায়খিনি সন্তুষ্টি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত Proposed to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002. When the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries,
I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. আৰু বায়োগেছৰ উৎপাদন শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে মোবাইল ফোনৰ পাৰ্টছৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কোড কিমান হ্ৰাস কৰা হৈছে কোড কিমানখিনি বৃদ্ধি হৈছে সেয়াও আমি সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো টিভি পাৰ্টছৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে টিভিৰ পেনেলৰ 2.5% সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে কেমেৰা লেন্সৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে পাকঘৰৰ চিমনিৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে ক্ৰুড গ্লিচাৰিনৰো দাম কমিব আৰু সাইকেল বা খেলা যিসমূহ সামগ্ৰী আছে তাৰো দাম কমিব কোড কিমান দাম কমিব বৃদ্ধি পাব সেয়াও ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত উল্লেখ কৰাৰ অনুযায়ী আমি ইতিমধ্যে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অমৃতকাল বাজেট ইতিমধ্যে আজি দাখিল কৰা হৈছে আৰু এই বাজেটক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে इस बार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में और जो टैक्स रिबेट दी है जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है 5 से 7 लाख इन शॉर्ट उन्होंने हर हिसाब से हर चीज़ में वह हाउसिंग है वह आम आदमी का पर्सनल टैक्स है उसमें रिडक्शन की है तो उनको क्या होगा उनको राहत मिलेगी उससे अच्छा उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा टैक्स इंसिडेंस जो एवरेज मैन मिडिल क्लास सैलरीड जो है उनका टैक्स इंसिडेंस कम होगा दैट वन थिंग इज फॉर श्योर कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से जो डिपेंड अपॉन द स्लैब ना स्लैब के हिसाब से वो फर्क पड़ेगा जो उन्होंने कहा है कि हम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे उसका सरलीकरण करेंगे आसान तरीके से लोग कर पाए उसके लिए वो कितनी बड़ी राहत है नहीं वो है नहीं कहने की बात क्या है कि वो कुछ नया अनाउंसमेंट नहीं है वो प्रोसेस 2 साल से चल रहा है बट इट इज नाउ गेटिंग स्ट्रीमलाइंड एंड बेटर तो कोई भी अभी नया इनकम टैक्स पोर्टल बनाया देयर वर टेक्निकल स्नैग्स but that is now getting streamlined what she is saying कि now it will still become faster ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई अमृतकाल महोत्सव की बात की उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे कैसे करेंगे इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसको और इसका गहन अध्ययन ना हो ये चूंकि इलेक्शन है 1 साल के अंदर में इलेक्शन है 1 साल के आसपास है उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है लेकिन हाँ कॉमन मैन के लिए अनएम्प्लॉयड के लिए डीजल पेट्रोल के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए क्योंकि थोड़ी बहुत पर चर्चा करके टचिंग करके छोड़ दिया गया है यानी मैं समझता हूँ बहुत 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 कुछ होना बाकी है जो भी हमारे सैलरीड लोग हैं जो पैसे मेहनत से कमाने वाले हैं उन सबों को टैक्स का जो सुविधा मिला है उसके कारण से आम आदमी को मध्यम वर्ग को सभी को बहुत लाभ होगा उससे भी बड़ा जो एमएसएमई सेक्टर्स में जो फायदे दिए गए हैं और ओवरऑल टैक्स को घटाया गया है इससे ज़्यादा पैसे आएंगे और ख़ास करके जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें जो अब टैक्स रिलीफ और उन सब को अलग से जो सुविधाएं दी गई हैं उसके कारण हमारे किसानों को भी लाभ होगा और सभी मध्यम दर पहला बार है कि आम आदमी से लेकर खास आदमी तक
सभी को टैक्स में छूट दी गई। बजट में खास यही है वो इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। अभी चुनाव को सामने रखते हुए दूर है मिडिल क्लास इन सारे सरकार से, तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिया है। तुम्हारा भाई इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया है। The significant part of the budget was a repetition of the presidential address and the economic survey report. But I am a believer in a low tax regime, so any tax cuts is welcome because giving more money in the hands of the people, in my opinion, is the best way to boost the economy. But I need to look at the details before I can make an educated comment about it. जिस तरीके से आज बजट में 5 लाख से जो 7 लाख का जो बढ़ाया गया है टैक्स रिलीफ, उसमें काफ़ी स्वागत योग्य है और ये दर्शाता है कि ये सरकार किस तरीके से हर वर्ग को लेके साथ में लेके चलती है और देश को किस तरीके से आगे भविष्य में ऊंचाइयों पे किस तरीके से लेके जाया जाए, उसके सपोर्ट में ये बजट है। धन्यवाद। আর প্রতিক্রিয়া আছিল এই ধৰণৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুতে যদি সন্মতি বা বহুতে যদি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, বহুতে কিন্তু এখন নিৰ্বাচনমুখী বাজেট বুলি ক'ব বিচাৰিছে। আৰু কি সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব সেই সন্দৰ্ভত যিহেতু আমি সবিস্তাৰে কৈ গৈছো যে তাৰ মাজতে আমি ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব, চিগাৰেটৰ দামো বৃদ্ধি পাব, আমদানি কৰা কাপোৰৰ দামো বৃদ্ধি পাব। আমি দেখুৱাই গৈছো টিভি স্ক্ৰীণত যে ক'ত কি সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব, ক'ত দাম কমিব। গতিকে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এখন বাজেট বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। গতিকে সেই সাধাৰণ ৰাইজৰ বাজেটত সাধাৰণ ৰাইজ কিমান সুখী হৈছে, সাধাৰণ ৰাইজলৈ কিমান সকাহ নামি আহিছে সেয়া জানিবৰ বাবেও আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো যে ক'ত কিমান দাম কমিব, কাৰ কি সামগ্ৰীৰ দাম কমিব, চাইকেলৰ দাম কমিব, ৰূপৰ দাম বাঢ়িব, সোণৰ দাম বাঢ়িব, প্লাটিনামৰ দাম বাঢ়িব। ঠিক তেনেধৰণে খেলনা সামগ্ৰীৰ দাম কমিব, মোবাইল ফোনৰ দাম কমিব, ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত মোবাইল ফোনৰ দাম কমিব। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্তৰ বাবে এইবাৰৰ বাজেট বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। লগতে কৈছে যে কৃষকসকলক এইবাৰৰ বাজেটে যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু বিশেষকৈ ষ্টাৰ্টআপৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব যিহেতু প্ৰদান কৰা হয়, গতিকে বাজেটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া উল্লেখ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে ক'ত কিমান সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাব, চিগাৰেটৰ দাম বৃদ্ধি পাব, আমদানি কৰা কাপোৰৰ দাম বাঢ়িব, সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো। পৰৱৰ্তী সময়তো আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সবিস্তাৰে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আমি পুনৰ এবাৰ টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো যে ক'ত কিমান দাম বাঢ়িব, ক'ত কিমান দাম কমিব। আৰু খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মান। উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। আৰু আমি পুনৰ কৈছো যে আমি যিহেতু আয়কৰৰ কথা পাতি আছো, কিমানকৈ দিব লাগিব, গতিকে এবাৰ আয়কৰক লৈ বিশেষভাৱে সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। টেক্স কিমান দিব লাগিব, আমি কিমানখিনি কৰ দিব লাগিব, কিমান ইনকাম কৰিলে কিমান কৰ আমি দিব লাগিব। আমি এবাৰ সবিস্তাৰে আপোনালোকক টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই গৈছো যে 3 লাখ টকালৈকে কিন্তু কৰ দিব নালাগে। 3 পৰা 6 লাখ টকা যদি বছৰি আপোনাৰ ইনকাম হয়, বছৰি আপোনাৰ আয় হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব লাগিব 5%। 6 পৰা 9 লাখ টকা যদি আপোনাৰ বছৰি আয় হয় 10% দিব লাগিব। 9 পৰা 12 লাখ টকা হ'লে 15% দিব লাগিব। 12 পৰা 15 লাখ টকালৈ হ'লে 20% দিব লাগিব। 15 লাখ টকাৰ ওপৰত হ'লে আপুনি ব্যয় কৰিব লাগিব 30%। অৰ্থাৎ এবাৰ যিহেতু আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব পাইছে এবাৰ আয় লৈ বা আয়কৰ লৈ। গতিকে আয়কৰ সন্দৰ্ভত আমি এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে কিমান টকা আপুনি বছৰি আয় কৰিলে কিমানখিনি কৰ ভৰিব লাগিব। আৰু যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পূৰ্বে কিমান আয়কৰ দিয়া হৈছিলে, গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যদি আমি বাজেটলৈ চাওঁ বা ইয়াৰ পূৰ্বতে আপোনালোকে কিমানকৈ বা আমি কিমানকৈ কৰ দিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যদি চোৱা যায় 2.5 লাখ টকা যদি বছৰি ইনকাম হয় তেতিয়াহ'লে কৰ দিব নালাগিছিলে, বা 2.5 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা হ'লে 5% কৰ দিব লাগিছিল। ঠিক তেনেধৰণে 5ৰ পৰা 7 লাখ টকা হ'লে 10%কৈ কৰ, 7.5 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকা হ'লে 15%, 10ৰ পৰা 12.5 লাখ টকা হ'লে 20%, 12.5 লাখৰ পৰা 15 লাখ টকা হ'লে 25% কৰ, 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 25% কৰ ধাৰ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াই ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।
নেশ্যনেল ইনকাম টেক্সৰ যিটো বাৰটো ৰেইজ কৰিলে 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ই আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজখনক বহুত সহায় কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সমগ্ৰ দৃষ্টি হৈছে দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজখনৰ কল্যাণ দৰিদ্ৰ কল্যাণ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজখনৰ কল্যাণ আজিৰ বাজেটত হি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে আৰু মূলধনী ব্যয়ৰ ওপৰত বাজেটত যি এক দৃষ্টিভংগী লোৱা হৈছে হি আমাৰ ৰাজ্যখনকো বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বা মূলধনী ব্যয়ৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট অতিৰিক্ত পুঁজি পাম বাজেটখনৰ ওপৰত এটা যাক প্ৰতিক্ৰিয়া বা ৰিয়েকশ্যন বুলি কয় অহাকালি আমি দিম অসম সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচীত মুখ্য তৰ্পক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৯৮ বছৰীয়া গোলোক চন্দ্ৰ হাজৰিকাই সভাস্থলীতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিৰ পৰা ৭৬ সংখ্যক অধিৱেশনলৈকে কোন কোন সভাপতি আছিল হলহলীয়াকৈ নিউজ 18ৰ কেমেৰা সন্মুখত বৰ্ণনা কৰিলে আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ প্ৰতিবেদন অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত ইতিমধ্যে স্মৃতি তৰ্পণ হৈ গ'ল কিন্তু আমি কেইজনে জানো অসম সাহিত্য সভাৰ এতিয়ালৈকে নতুন সভাপতি সূৰ্য হাজৰিকাৰলৈকে নাম আৰম্ভণি বা শেষলৈকে আমি হয়তো বহুতে নাজানো আজি মোৰ লগত আছে স্মৃতি সূৰ্য গোলোক হাজৰিকা আচলতে নামটোৱে যাৰ পৰিচয় তেখেতৰ মুখে জানিবলৈ যাম যে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে সন্মানীয় অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকলৰ নাম মই আমাৰ গোলোক বৰ্তাৰ মুখৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে কেৱল আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আৰু যাতে সাহিত্য সভাৰ যিসকল আদি পুৰুষ সকলোৰে পৰিচয় হওক নামটো চিনাকি হওক সেই উদ্দেশ্যে আমি গোলোক বৰ্তাৰ মুখৰ পৰা সেই নামখিনি জানিবলৈ যাম একেবাৰে আৰম্ভণি গোহাঁই বৰুৱা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা কালিৰাম মেধি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী অমিত কৃষ্ণ দেৱ অধিকাৰী কনকলাল বৰুৱা লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ বেণুধৰ ৰাজখোৱা তৰুণৰাম ফুকন কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য বফিজুদ্দিন ৰামত হাজৰিকা নগেন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰী জ্ঞানদেৱীয়া বৰুৱা আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা ৰঘুনাথ চৌধুৰী কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মহিদুল ইছলাম বৰুৱা নীলমণি ফুকন ডুবাই অম্বিকা গিৰি ৰায়চৌধুৰী সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা নলী নিবেলা দেৱী যতীন্দ্ৰনাথ বৰুৱা বেণুধৰ সভা পদ্মধৰ চলিয়া অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা তলুকনাথ গোস্বামী ডুবাই ৰত্নকান্ত বৰকাকতি মিত্ৰদেৱ মহন্ত ডিমেশ্বৰ নায়ক বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা নকুল ভূঞা জ্ঞাননাথ বৰা আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা উপেন্দ্ৰনাথ দিখা তীৰ্থনাথ শৰ্মা হেম বৰুৱা গিৰিধৰ শৰ্মা মহেশ্বৰ নায়ক চৈতেন শৰ্মা যোগেশ্বৰ শৰ্মা আব্দুল মালিক প্ৰসন্ননাথ চৌধুৰী যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী ডুবাই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য যোগেশ দাস বীৰেন বৰকটকী মহেন বৰা কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা মহিম বৰা নৱকান্ত বৰুৱা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ লক্ষধৰ চৌধুৰী ভূপেন হাজৰিকা লীলা গগৈ হিতেশ ডেকা লক্ষীনন্দন বৰা ডাক্তৰ নগেন শইকীয়া ডুবা চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া হোমেন গোহাঁই কনকচন্দ ডেকা ডুবা ৰংবন টেং ইমৰান শ্বাহ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আৰু এতিয়া কুলধৰ শইকীয়া আৰু কালিৰ পৰা হ'ব সূৰ্য হাজৰিকা আমি শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ এই গোলোক বৰ্তাক আৰু পুনৰ এবাৰ পৰিচয় কৰাই দিওঁ যে বিহপুৰীয়া অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদক আছিল আৰু সেই সূত্ৰে তেতিয়াৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু আজিৰ দিনটোত অসম সাহিত্য সভাই যাক নেকি স্মৃতি সূৰ্য উপাধি সন্মান প্ৰদান কৰিছে তেখেতে হ'ল গোলোক হাজৰিকা ইয়াৰ সৈতে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড